المنتدى روح التعاون والتضحية والرغبة الأكيدة في نشر المعلومة المالية على نطاق واسع وتكريسا للمفهوم الجديد الذي جاء به الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011 خاصة في الشق المتعلق بالحق في الولوج في المعلومة وشفافية التدبير العمومي. وإننا سواء في المنتدى المغربي للتنمية الجهوية أو جمعية سيدات مقاولات المغرب جهة مراكش أسفي مستعدين للعمل إلى جانبهم بشكل دائم ومتواصل خدمة للصالح العام وتحقيقا للتنمية المنشودة التي يستهدفها وطننا تحت القيادة الشريفة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. أيها الحضور الكريم، اسمحوا لي في ختام أن أجدد شكري لأعضاء المنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية وفي مقدمتهم رئيس السيد عثمان المدن ولكل من يحضر معنا اليوم في هذا اللقاء، آملين أن نكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمة الله. Merci Madame Raja. Je la remercie très cordialement d'avoir accueilli le forum pour organiser cet événement ici au sein de la Chambre de commerce, d'industrie et des services. Elle a pris toutes les trois questions principales. Pourquoi, quoi et comment on a mis en place cette nouvelle loi organique relative à la loi de finances. Commençons par la première question. Pourquoi une nouvelle loi organique relative à la loi de finances? La réponse est simple. En fait, on a le contexte national et international qui a exigé de mettre en place une nouvelle loi. Qui a essayé d'expliquer de manière très simplifiée la loi organique des finances qui tend vers une gestion financière performante et démocratique. Permettez-moi de remercier à mon tour Madame la Présidente du Forum marocain de développement régional et de l'Association des femmes chefs d'entreprise de la région Marrakech-Action et Monsieur le Président de la Chambre de commerce et industrie pour la qualité de l'accueil. On vous remercie infiniment. Ma présentation portera... Elle a essayé de montrer l'objectif ultime qui est l'instauration d'une démocratie budgétaire. والتدريب في جميع الطرائق، وبالتالي حالما أصل إلى أي نقطة كل طريقة متعلقة بهذه النقطة سأقوم بتجاوزها على اعتبار أنها تنطبق عليها نفس المعطيات. كذلك تم توسيع دائرة الشركات المستفيدة من الإعفاءات الدائمة من الضريبة المحجوزة في المنبع أو الرصوص إلى الربائح ديفيدون موزعة بطرف الشركات القابضة الحرة والدين أوفشوري المنظمة بقانون 58 على مساهمها باعتبار نسبة الأرباح المترتبة على الأنشطة التي تكون والاستفادة من الضريبة الازديادية المنصوص عليها في المادة 19 من دون الأمر الضرائب. كذلك هذه développement social, donc on travaille avec des secteurs assez spécifiques. Des fois, on n'arrive pas vraiment à s'évanouir les engagements prévus. Donc, est-ce que c'était pas très grosse, c'est-à-dire de voir cette décision de limiter le taux de Merci. Merci Madame la Chancelière. Pour cette initiative, et je pense que c'est vraiment très important de formaliser, d'institutionnaliser, de dynamiser et de renforcer ce type d'initiative parce que le ministère des Finances et d'Économie, c'est un ministère stratégique et il doit aller vers les autres ministères, il doit aller vers les autres institutions. Pour ma question sur la prescription, هل هناك يعني مجموعة تاع الكيستيون عدم منهجية القانون تاع شخصني وي خبيرة محاسبة مراقبة حسابات المراقش. أنا في الحقيقة عندي تداخل عدة أسئلة ولكن التداخل ديالي غادي نجاوب غير تري رابيدمون لضيق الوقت على السؤال ديال الأستاذ بالنسبة للسؤال الأول. Une société qui exporte.
Alors, مؤخرا حضرنا في الدار البيضاء لوغ دي زيكسبير كونتابل اون ريونيون مع السي عمر فراج اللي كنا طرحنا فيه عده اسئله على المدون هاد لا لوا دو فينانس. سمحوا لي العربيه شويه. On a posé plusieurs questions sur la loi de finances 2016 et effectivement il y a beaucoup de zones d'ombre et de non-dits dans cette loi de finances. Donc on a posé un tas de questions parmi lesquelles la question une société exportatrice qui, donc on a posé deux cas de figure. Une société exportatrice qui va exporter plus de 5 millions, un résultat supérieur à 5 millions de dirhams, une partie à l'import et une autre partie locale. Donc l'import à 17%, ولكن local, la partie locale, il a ديك 5% مثلا 50%. بحال هكذا علاش دو ريبريزونتي كيرسون بحال دابا لو دي زيكسبير اجتمعوا مع السي عمر فرج بور فو دير فوز افي لا شونس دافوار لا دي جي السي عمر فرج لان فين ما كيدوز في شي بلاصه كيندفع مزيان يبقى دار يتولى وهذا سي كليك جو لو كوني نهار اللي بدا لا كارير ديالو دونك كانت عندكم شي حاجه يفو الي فاس هذا السيد لان يكوريج بوان دو شوز دونك نعطي السي انه الناس اللي كيخرجوا لا روتريت باقيين تيخلصوا الضرائب وكاين الناس اللي عندهم المدخول ضئيل وباقيين متابعين بالضرائب. دونك خاص الدوله تنظر لهاد الظروف الاجتماعيه. كنشكرك تبارك الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نتمنى نبدا رئيس منتدى الباحثين بوزاره الاقتصاد والماليه. منتدى الباحثين بوزاره الاقتصاد والماليه في اطار استراتيجيته الراميه الى الانفتاح على المحيط الخارجي وتفعيلا للبرنامج السنوي ينظم هذه السنه القافله الثانيه حول قانون الماليه 2016. هذه القافله تستهدف تقديم مقتضيات قانون الماليه لعموم المواطنات والمواطنين بشكل مبسط في مختلف مناطق المغرب. اليوم نحل ضيوفا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، ضيوفا على المنتدى المغربي للتنمية الجهوية في شخص رئيسته السيدة رجاء بوداك من أجل كما قلت تقديم المقتضيات التي جاء بها قانون المالية 2015 وخاصة في شقها المتعلق بالمستجدات الضريبية. العالمية أنت كمخاولة بمدينة مراكش، شنو رأيك في هذه القافلة اللي عملتها تعريب القانون ميزانية 2016؟ هذه مبادرة جد قيمة لأن استفدنا حنا منها بعد اللي عندنا واحد التاريخ كبير في المقاولة، واللي عجبني بزاف هو نخبة من الشبان وكيفسروا لنا حنايا اللي داز علينا بتاتر الوقت وتفهمنا هادشي مزيان. كنشكرهم بزاف بزاف بزاف، كان كلشي على استحقاق، كان كلشي في المستوى، والله يسخرهم لبقيه القافلات في المستقبل لانهم سمعتهم غادي يمشيو حتى للعيون وجميع الانحاء المغرب. الله يعاونهم. بالنسبه للضرائب يعني كيفاش كتشوف الضرائب؟ واش عندك شي اكراهات ولا لا؟ هو الضرائب حنا عشنا فيهم هذيك اكثر من 30 عام ولينا واخدين عليهم. كل ما هناك راه هدرت قبيله على بعض المسائل اللي خصها تحن منا. علاش؟ على قضيه حنا في مراكش وهذا العام اكثريه حسينا بلا كريز مزيان من الناحيه السياحيه، وحنا جميع العائلات في مراكش راه عندهم واحد وبنفس الوقت كيكونوا مشاريع يعني اقتصاديه وسوسيو اقتصاديه. نعم، رايك حول الملك محمد السادس الله ينصرو؟ الله يطول عمره والله ينصروا لينا والله يعطي صحته يا ربي، وحنا شعارنا الله الوطن الملك.